عوام کو ریلیف نہ دے سکے تو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وزیر اعظم کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئے۔ متعلقہ حکام کچھ بھی کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ عوامی ریلیف کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے۔ مہنگائی سابق حکومت کی لوٹ مار کا نتیجہ ہے۔ ذخیرہ اندوزوں نے بھی معاملات خراب کیے۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پروقار تقریب۔ تصویری نمائش کے ذریعے مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کا اظہار۔ بھارتی فوج 13,000 کشمیری نوجوانوں کو غائب کر چکی ہے۔ عالمی برادری طویل کرفیو اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ ہائی کمشنر نفیس زکریا کا خطاب۔ جب آدھی رات کو یہ کمانڈوز جو ہیں، ان کو کہتے ہیں بلیک کیٹ کمانڈوز، بندوقیں اٹھائی ہوئی، موٹرز اٹھائے ہوئے، پیلٹ فائرنگ شاٹ گن سے گھروں کے دروازے جو ہے اپنی ٹھوکروں سے کھولتے ہیں، بزرگوں کو تھپڑ رسید کرتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں کوونٹری مسلم ریسورس سینٹر میں کشمیر کانفرنس۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کی خصوصی شرکت۔ کہتے ہیں پاک فوج اور عوام بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔ دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری۔ پاکستان کونسلیٹ نیو یارک میں تقریب۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا خصوصی خطاب۔ جدہ میں بھی کشمیر کی آزادی کے نعرے گونجتے رہے۔ وسطی لندن کا علاقہ ایجوے روڈ پاکستانی ایلیٹ کلاس کا دوسرا گھر۔ پاکستان میں سیاسی دشمن لندن میں ہمسائیگی کی رسمیں نبھاتے ہیں۔ پاکستانیوں کی قیام گاہیں بننے کے بعد علاقہ لٹل پاکستان کے نام سے مشہور۔ مراکش میں پاکستان کے اعزازی کونسلر جنرل مرزا اشتیاق بیگ کے اعزاز میں لندن میں عشائیہ۔ اوورسیز پاکستانیوں کی وطن سے محبت مثالی ہے۔ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے بھی اوورسیز پاکستانیوں کا آگے آنا ہوگا۔ مقررین کا خطاب۔ ساؤتھ لندن کے علاقے ٹاٹنگ میں پاکستانی ثقافتی رنگوں سے سجی بیٹھک کا اہتمام۔ خوبصورت محفل میں سابق وفاقی وزیر اعلیٰ عابد شیر علی اور میاں طارق شفیع سمیت پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات کی شرکت۔ لیبر پارٹی نے ویسٹ مڈلینڈز کے میئر کے لیے ایم پی لیم برن کو اپنا امیدوار مقرر کر دیا۔ گزشتہ 4 برسوں سے کنزرویٹو میئر نے کوئی نمایاں کام نہیں کیا۔ لیم برن برمنگھم میں پارٹی کارکنان کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ بریڈ فورڈ میں معروف فلاحی تنظیم کشمیر آرفن ٹرسٹ کی تقریب پذیرائی۔ مختلف شہروں میں ٹرسٹ کے لیے فنڈز کرنے والے رضاکاروں میں ایوارڈز تقسیم۔ تنظیم کے بانی چودھری اختر کا یتیم بچوں کے لیے یونیورسٹی بنانے کا اعلان۔ میرپور میں اسکول کے دورے پر وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے اسپورٹس ویک کا اختتام۔ بچوں نے قومی نغمے گا کر اختتامی تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ مارشل آرٹ کے شاندار مظاہرے پر حاضرین کی بھرپور داد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ناظرین، پی آئی اے کے اربوں روپے کس نے کھائے؟ سندھ پبلک سیفٹی کمیشن کے اجلاس میں تند و تیز سوالات۔ سندھ پولیس کی لگژری گاڑیوں کی نگرانی کا فیصلہ۔ حکومتی اتحادیوں کو کشتی سے جلد چھلانگ لگانے کا مشورہ۔ فردوس عاشق ابان، سیاستدان نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ یہ سب شامل ہے پرائم ٹائم بلیٹن میں، مگر سب سے پہلے مہنگائی پر وزیر اعظم کی باتیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے غریبوں کو مفت راشن دینے کا
اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف نہ دے سکے تو اقتدار میں رہنے کا حق نہیں۔ صادق آباد اور فیصل آباد میں گوداموں پر چھاپوں کے دوران چینی کی 9000 سے زائد بوریاں پکڑی گئیں، جبکہ مسلم لیگ نون نے جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی آٹا اور چینی ملز کی تلاشی کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگائی نے غریب کے منہ سے 2 وقت کی روٹی چھین لی، عوام کی چیخیں نکلی تو حکومت کو ہوش آ گیا۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا، اشیاء خورنوش کی سستے داموں فراہمی پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں حفیظ شیخ، حماد اظہر، جہانگیر ترین، شہباز گل، ثانیہ نشتر، علی زیدی اور چیئرمین یوٹیلیٹی سٹور شریک ہوئے۔ اجلاس میں آٹا، گھی، چینی، چاول، دالوں کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کچھ بھی کریں عوام کو ریلیف دیں، عوامی ریلیف کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کریں گے، قیمتوں میں کمی کے لیے ہر حد تک جائیں گے، عام آدمی کے کچن میں بنیادی اشیاء ہر حال میں پہنچائیں۔ عمران خان نے کہا جن لوگوں میں اشیاء خورنوش خریدنے کی سخت نہیں انہیں حکومت راشن دے گی۔ احساس پروگرام کے تحت انتہائی غریب افراد کو راشن دیں، غریب کا احساس نہیں کر سکتے تو حکومت میں رہنے کا حق نہیں۔ وزیر اعظم نے مشیر خزانہ کو ہدایت کی کسی بھی چیز کے پیسے کاٹے مگر غریب کو سہولت دیں۔ وزیر اعظم نے کہا غریب کی بہتری کے لیے ہی حکومت میں آئے ہیں، ملک میں مہنگائی سابقہ حکومت کی لوٹ مار کا نتیجہ ہے، ذخیرہ اندوزوں نے معاملات خراب کیے۔ اس موقع پر بریفنگ دی گئی کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی سیل میں 800% اضافہ ہوا۔ عمران خان نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے چیئرمین کی کارکردگی کو سراہا۔ طرف فیصل آباد میں کوکیاوالا روڈ اور جج والا میں چینی کے گوداموں پر اسسٹنٹ کمشنر نے چھاپا مار کر ذخیرہ شدہ چینی کے 8000 تھیلے برآمد کر لیے، جبکہ صادق آباد میں شہباز پور چوک پر کھاد کے سٹور پر اسسٹنٹ کمشنر کے چھاپے کے دوران 1200 بوری چینی پکڑی گئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کی حکمت عملی پر غور ہوا۔ ماہ رمضان کے دوران ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے مطالبہ کیا کہ جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی آٹا اور چینی ملز کی تلاشی لی جائے۔ انہوں نے مزید کہا عمران خان ملک پر مسلط آٹا چینی چور اور مہنگائی مافیا کی سربراہی کر رہے ہیں، عوام کو بتایا جائے 1 سال میں 13,000 ارب کا قرض کس کی جیب میں گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ اور فردوس عاشقاوان کے درمیان لفظی جنگ۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ بہت جلد مسلم لیگ نون کے بے گناہ رہنماؤں کی ضمانتیں ہوں گی، جبکہ فردوس عاشقاوان نے کہا رانا ثناء اللہ شاید نہیں جانتے نئے پاکستان میں قانون آزاد ہو چکا ہے۔ ادھر لاہور کی انسداد منشیات عدالت نے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے فوٹیج، گاڑی کی سپرداری اور روزانہ سماعت کی درخواستیں مسترد کر دی۔ رانا ثناء اللہ اور فردوس عاشقاوان آمنے سامنے۔ لیگی رہنما نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نون لیگ کے تمام بے گناہ رہنما جلد رہا ہوں گے۔ انہوں نے مریم نواز کو لندن جانے سے روکنا بھی ظلم قرار دیا۔ مریم نواز کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا، بے بنیاد مقدمہ قائم کیا گیا۔ ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے والد کی تیمارداری کے لیے یا اگر میاں صاحب کا جو ہے وہ ہارٹ سرجری ہونے جا رہی ہے تو اس موقع کے اوپر موجود ہونا، ان کا چاہے پورا خاندان وہاں پہ ہو، چاہے پوری دنیا وہاں پہ ہو، لیکن مریم نواز کا ایک بیٹی ہونے کے ناطے جو ہے ان کا اپنا حق ہے، اس لیے ان کو روکنا جو ہے یہ ظلم ہے۔ فردوس عاشقاوان نے کہا کہ آج عوام نے رانا ثناء اللہ کی چیخو پکار سنی، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نئے پاکستان میں قانون آزاد ہو چکا ہے، عدالتیں خواہشات کے تابع نہیں قانون کے مطابق چلتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے بیان سنے آپ نے، ان کی آو بکا، ان کی چیخو پکار، آپ کے کانوں تک آئی، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نیا پاکستان ہے جس میں قانون آزاد ہو چکا ہے اور قانون اب ان کے گھر کی لونڈی نہیں رہا، عدالتیں خواہشات کے تابع نہیں قانون اور آئین کے مطابق چلتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے عبوری سیٹ اپ کی بجائے مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کیا اور حکومتی اتحادیوں کو مشورہ دیا کہ جتنی جلدی کشتی سے چھلانگ لگا دیں محفوظ رہیں گے۔ ان کے اتحادیوں کی آپ بات چھوڑیں، ان سے اس ملک کے 22 کروڑ عوام ناراض ہیں۔ یہ اتحادی جو ہیں یہ جتنی جلدی ان کی کشتی سے چھلانگ لگا دیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے، جو ان کے ساتھ رہیں گے وہ ڈوب جائیں گے۔ دوسری طرف لاہور کی انسداد منشیات عدالت نے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی فوٹیج، گاڑی کی سپرداری اور روزانہ سماعت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر رانا ثناء اللہ اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کے وکلاء نے اعتراض کیا کہ عدالت میں تاحال قواعد و ضوابط کے مطابق چالان جمع نہیں کرایا گیا، چالان کے ساتھ لفظ دستاویزات فراہم نہیں کی گئیں، چالان کے 2 صفحات فراہم کیے گئے جو کافی نہیں۔
मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में इश्तिहारी करार देने की तैयारी। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने और पासपोर्ट वापसी की दरखास्तों पर समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तब्दील हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शरीफ फैमिली की मुश्किलात कम ना हुई। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के लिए भी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई। नैब ने दोनों भाइयों को इश्तिहारी कराने का फैसला कर लिया। हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिलाने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। चौधरी शुगर मिल्स केस में दोनों भाइयों को मुतअद्दिद बार तलब किया गया मगर पेश न हुए। हसन और हुसैन नवाज चौधरी शुगर मिल्स के शेयर होल्डर्स रहे। दूसरी तरफ मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने और पासपोर्ट वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तब्दील हो गया। अब जस्टिस अली बाकिर नचवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत जस्टिस अली बाकिर नचवी की सरबराही में बेंच ने की थी। ताहम तातीलात के बायस केस दूसरे बेंच को मुंतकिल किया गया। मरियम नवाज ने दरख्वास्तों में विफाक, वजारत दाखिला, FIA को फरीक बनाया था। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की रिहाइश का पनाहगाह बना दी गई। ज़िलाई हुकूमत ने 50 बेघर अफराद के लिए 12 कमरों में बिस्तर भी लगवा दिए। लाहौर से देखिए सुहेब शाहिद की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की रिहाइश गाह बन गई बेघरों की पनाहगाह। ज़िलाई इंतज़ामिया ने इसहाक डार की रिहाइश गाह के 12 कमरों में 50 अफराद के बिस्तर भी लगा दिए। जहाँ इसहाक डार सोते वहाँ अब गरीब सोएंगे, जहाँ खाना खाते वहाँ अब गुरबा खाना खाएंगे। घर के बाहर पनाहगाह का बोर्ड भी लगा दिया गया। पनाहगाह में ख़ातीन की रिहाइश का अलग इंतजाम किया गया है। H ब्लॉक गुलबर्ग लाहौर में वाक़ 4 केनाल 17 मरले पर मुश्तमिल हिजवेरी हाउस इसहाक डार ने अपनी अहलिया को हक महर के एवज दिया था। नैब ने ये घर मुंजमद करते हुए नीलामी के लिए पंजाब हुकूमत की तहवील में दिया था। नीलामी में घर की कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए रखी गई। के लिए गुज़श्ता माह के आखिर में टीम पहुंची भी मगर इसहाक डार की अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई पेश कर दिया। हुक्म इम्तनाई जारी होने के बाद घर को पनाहगाह में तब्दील करने का फैसला किया गया। कैमरामैन दानिश अली के साथ सुहेब शाहिद, 92 न्यूज़ लाहौर। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए दुनिया को मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करने के लिए गुज़श्ता रोज जुमा को इजहार यकजहती मनाया, जिसमें हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने खिताब किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। उन्होंने कुछ रजाकार खवातीन की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया जिसमें बताया गया है कि 13,000 से ज्यादा नौजवान कश्मीरियों को घरों से ले जाया गया है और अभी तक उनका पता नहीं कि वो किस जगह पर कैद हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाई कमिश्नर ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो कश्मीरी अवाम के दुखों को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने वज़ीर आज़म की मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान को उजागर करने और उनके दौरा अमरीका के दौरान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने पर खिराज तहसीन भी पेश किया। 2019 it's been more than 6 months now and they are still under siege of more than 900,000 fully armed soldiers, Indian occupation forces in Indian occupied Kashmir. Situation over there by every day is deteriorating because the world focus is also becoming more and more dilute with the passage of time. They had been more than 15 casualties according to the reports which came out of Indian occupied Kashmir, and last week just about 3-4 days there were house raids as usual. इस मौके पर कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की अक्कासी करने वाली तस्वीर भी आवेज़ा की गईं। बैनुल-अक़वामी इदारों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक भारतीय मजालिम के शिकार अफराद की तस्वीर ने ज़ायरीन को इंसानी हकूक़ की पामालियों की शिद्दत को समझने में मदद की। आखिर में कश्मीरी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में कोवेंट्री मुस्लिम रिसोर्स सेंटर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। तकरीब में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शुरका की जानिब से मकबूजा वादी में कर्फ्यू की शदीद मजम्मत की गई। तफसीलात आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में देखिए। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कोवेंट्री सिटी में मुनक़दा कश्मीर सॉलिडारिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत और RSS कश्मीरियों को उनके हक के खुद इरादियत के हसूल से कभी नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की फौज और अवाम भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आलमी फोरम पर तकारीर ने मसला कश्मीर को उजागर किया। ओवरसीज़ कश्मीरियों को चाहिए वो जहाँ मुकीम है वहाँ की हुकूमतों को मसला कश्मीर से आगाह करें। बच्चे को छोटी सी खराश लग जाए तो माँ तड़प उठती है और बच्चे का पता ही ना हो कि कहाँ ले जाया गया है उसे, और खामद उठा के ले गए
और फिर इश्तिहार लगाया कि जी हम इनको मार रहे हैं बदतरीन तरीके से, जब आधी रात को या रातों के पिछले पहर ये कमांडोज जो है, इनको कहते हैं ब्लैक कैट कमांडोज, बंदूकें उठाई हुई, मोटर्स उठाए हुए, पैलेट फायरिंग शॉटगन से घरों के दरवाजे जो है अपनी ठोकरों से खोलते हैं और उसके बाद बुजुर्गों को थप्पड़ रसीद करते हैं, उनके मुंह पे थूकते हैं, औरतों की बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त जब बच्चा 9-10 साल का बच्चा जो है उस अपनी माँ की, अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो वह है दहशतगर्द और उसे PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया जाता है और 2 साल तक उसे बताया नहीं जाएगा कि वो क्यों गिरफ्तार किया गया है। सरदार मसूद खान, फहीम कियानी, चौधरी कमर जमान, राजा अली असगर, जुबैदा खान और दीगर ने कहा, दुनिया को मसला कश्मीर की नज़ाकत और अहमियत से आगाह करने के लिए हमें मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करनी होगी। मैंने देखा कि वहाँ से बहुत से ऐसे अरकान पार्लियामेंट थे, बिलखसूस जो है जर्मनी के, फ्रांस के, स्पेन के, इटली के और दूसरी रियासतों के, आयरलैंड के, जो इस सिलसिले में अपना सियासी और सफारती किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। योम यकजहती कश्मीर सेमिनार हुआ, जिसमें जो लोगों ने मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती का किया और ये पैगाम पहुंचाया मकबूजा कश्मीर के लोगों को कि हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, जब तक उनको आपका पैदाइशी और जायज़ हक की उदराजित नहीं मिलता उस वक्त तक जदोजहद जारी रखेंगे। ये बहुत अच्छी हुई है और यहाँ पर जो लोग दूर दराज से आए हुए थे, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना पाकिस्तानी और कश्मीरी होने का सबूत दिया। यौम यकजहती का मुजाहरा किया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो बिसीज पीपल है उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है और इस तरह के मुजाहरे और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से हमारी जो तहरीक आज़ादी कश्मीर वो स्ट्रेंथन होगी और जो हमारा ख्वाब है आज़ादी कश्मीर का वो इंशाल्लाह पूरा होगा। कम्युनिटी को भरपूर तरीके से यकजहती कश्मीर बनाने के लिए हम हर दफ़ा इनको इकट्ठा करेंगे और इंशाल्लाह उन कश्मीर के भाइयों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। बैरिस्टर मोहम्मद शबीर, मोहम्मद गालिब, चौधरी शकील, राजा मुबारक और साबिक लॉर्ड मेयर चौधरी शबीर ने कहा, सफारती सतह पर भरपूर मुहिम और मजबूत लॉबिंग की जरूरत है ताकि भारत का हर महाज पर मुकाबला किया जा सके। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लेबर पार्टी ने वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर के लिए MP लेम्बन को अपना उम्मीदवार कंफर्म कर लिया। इस मौके पर MP लेम्बन ने अपनी पार्टी कारकुनान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि गुज़िश्ता 4 सालों में कंजर्वेटिव मेयर एंडी स्ट्रीट ने कोई खातिर खा काम नहीं किए। मज़ीद तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। लेबर पार्टी ने वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर के लिए MP लैम्बर्न को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। इस हवाले से MP लैम्बर्न ने पार्टी कारकुनान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, लेबर पार्टी ने फैसला किया है कि लंदन की तरह वेस्ट मिडलैंड्स में भी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जाए जिससे अवाम की जिंदगियां आसान हो सकें। शुरका ने उनकी हिमायत का ऐलान करते हुए कहा, लैम्बर्न अवामी आदमी हैं, तमाम कम्युनिटीज की पसंदीदा शख्सियत हैं, जिसकी वजह से लेबर पार्टी ने उनको मेयर के उम्मीदवार के लिए नामजद किया है। We need to use our diaspora community as a strength to boost exports and back our small businesses using the power of public procurement. At the moment, we're spending money with big corporations. We're not using that money to grow the strength of our local businesses and help them with exports. Second thing we need to do, we need to use the Commonwealth Games to create what I've called a Young Commonwealth Leaders Programme, where we're actually creating a platform, a stage, a showcase for our young people to use their connections around the world with diaspora communities to actually show us how we can bring our communities closer together here in the West Midlands, but also strengthen our links with those communities abroad. वेस्ट मिडलैंड के लोगों की ये खुशकिस्मती है कि लियम बन जैसा कैंडिडेट लेबर पार्टी ने अनाउंस किया है। लियम जो 2004 से लेकर आज तक हजल के मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट मिनिस्टर की हैसियत से होम ऑफिस में, हेल्थ डिपार्टमेंट में और वेस्ट मिडलैंड रीजन के पहले रीजनल मिनिस्टर की हैसियत से लियम ने जो प्रोजेक्ट इस रीजन के अंदर लाए हैं उससे बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता है। इस दौरान एशियन कम्युनिटी के तर्जमान साबिक काउंसलर अंसर अली खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मिडलैंड्स में हाउसिंग, एजुकेशन, नाइफ क्राइम और दीगर इश्यूज ऐसे हैं जिन पर काबू पाना जरूरी है। हमारी कोशिश होगी कि लैम्बर्न को कामयाब करवाकर मेयर बनवाएं ताकि इन इश्यूज के साथ निपटा जा सके। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں کشمیر آرفن ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کا مزید احوال وقار بابر مغل کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں فلاحی ادارے کوٹ کے زیر اہتمام ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں کوٹ کے بانی چودھری اختر حسین نے ادارے کی سالانہ کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کوٹ ٹرسٹیز اور رضاکاروں کو سال 2019 میں برطانیہ سے 1.9 ملین پاؤنڈ کے عطیات اکٹھے کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے فنڈ ریزنگ کرنے والے رضاکاروں کو ایوارڈز بھی دیے گئے۔ اس سال میں بہت سے ہمارے بچے پاس آؤٹ ہو گئے، پاس آؤٹ کے بعد کے اپنی ڈگریز لے کر اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پروفیشنل فیلڈ میں چلے گئے۔ اب ہمارے بچے دبئی ابو ظبی سے لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ میں FIA میں آرمی سے لے کر اسکولوں کی کالجز کی نوکریاں کر رہے ہیں الحمدللہ پروفیشنل فیلڈ میں۔ کوٹ کے بانی کی بیگم اور بیٹی نے جذباتی انداز میں کوٹ کی کامیابی پر سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کوٹ میں زیر کفالت یتیم بچوں کی کفالت کا سلسلہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور سب اسٹوڈنٹ کا اور میرے یہ میڈیا والے بھائی ان سب کے تعاون کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر پہنچے اور میں اس قابل تو نہیں تھی یہ روڈ میں چاہتی کہ اللہ پاک ہمیں آخرت میں یہ روڈ دے، لیکن آپ سب بہن بھائیوں کی یہ خوشی تھی تو اس خوشی کی خوشی میں بھی آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہماری قوم کے اوپر، کشمیریوں کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے دور میں اللہ پاک نے ایسے انسان پیدا کیے جو صرف اپنا درد اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ پوری دنیا میں بانٹتے ہیں۔ اس نیک کام میں حصہ لینے کے لیے ہم کوٹ ٹیم کا پچھلے 5 سال سے حصہ ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے والنٹیئرز ہیں جو ان کی ایفرٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ I've just won this fantastic award, supporting Court. For every single business should support Court. It's amazing what they do. You should go down and have a visit. And once again, thank you to everyone. The charity Court, because their work is outstanding, and you can see everything, all the work that they're doing on technology-wise, as in Snapchat, Facebook. So you can follow all the work that they're doing, but I would really advise a lot of people to support the Court charity. Okay, we're here to celebrate the Court Orphan Relief Trust Court Awards today for all the Musketeers around the whole of the UK and in fact all the world to celebrate their success in raising awareness of court firstly and to celebrate the success of the children in court and to raise hope for them. فلاحی تنظیم کے بانی کو اس سال حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا اب وہ ان بچوں کے لیے ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں۔ ایک تحفہ دیا مجھے، ایک تمغہ امتیاز جو 23 مارچ کو پیش ہونے جا رہا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ صرف میرے لیے نہیں ہے، وہ تمام مسکٹیز اور ہمارے ٹرسٹیز اور ہمارے جو فیملیز ہیں ان کو دیا جا رہا ہے، جو قربانیاں ان سب نے دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 6 فروری کو بروز جمعرات پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کورٹ کے کمپلیکس کی انوگریشن کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان آ کر کورٹ کی آفیشلی کمپلیکس انوگریٹ کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے 6 فروری کو خصوصی طور پر کورٹ کا دورہ کیا اور یتیم بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ تقریب کے آخر میں صحافیوں کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کورٹ جیسے فلاحی ادارے ہی پاکستان کا اصل سرمایہ ہیں۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈفورڈ۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ وسطی لندن کا علاقہ اجر روڈ پاکستانی ایلیٹ کلاس کا دوسرا گھر۔ پاکستان میں سیاسی دشمن لندن کے اس علاقے میں ہمسائیگی کی رسمیں نبھاتے ہیں۔ نواز شریف سے آصف علی زرداری اور پھر شہباز شریف سے مشرف تک سب اس علاقے کے مکین ٹھہرے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔
सेंट्रल लंदन के वस्त में वाक़ जवायर रोड के एक जानब मार्बल आर्च और सामने हाइड पार्क तो दूसरी जानब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है। पहले इस इलाके में अरब निजात बड़ी तादाद में रहते थे और अब ये इलाका लिटिल पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाता है। इस इलाके में पाकिस्तानी निजात बरतानवी और पाकिस्तान से लंदन आने वालों की काबिल जिक्र तादाद रहती है। सियासतदान, रिटायर्ड जनरल्स, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और कोई भी ऐसा फर्द जिसके पास दौलत है उसे खामोश सड़कों को हैरत से तकते, शानदार लबनानी खुराक या दर्जनों कैफे में से किसी एक के बाहर लुत्फ अंदोज होते हुए देखा जा सकता है। जवायर रोड पर हर एक के लिए उनके मिजाज से मुक़त्ता नजर कोई न कोई दिलचस्पी का सामान मौजूद है। लंदन में लबनानी स्टाइल शवारमा के लिए कबाब शॉप्स और रेस्टोरेंट के सिवा कहीं और नहीं जा सकते जो अशरों से यहाँ मौजूद हैं और वेस्ट लंदन रात को मौज मस्ती करने वालों के लिए पूरी रात खुले रहते हैं। लंदन में बिलखसूस जवायर रोड पर फ्लैट की मलकियत इन पाकिस्तानियों के लिए स्टेटस सिंबल बन गया है जो मौसम गर्मा यहाँ गुजारते हैं। क्वाड्रिंगल, सिसेक्स गार्डन्स और नॉरफोक क्रिसेंट इन पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी का मरकज बने हुए हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अशराफिया मुस्तकिल तौर पर यहाँ सरमायाकारी कर रही है और घर से दूर लंदन में वक्त गुजारने में मसरूफ है। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़, लंदन, यूके। मोरक्को में पाकिस्तान के एजाजी काउंसलर जनरल और पाकिस्तान मोरक्को बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन मिर्जा इश्तियाक बेग के एजाज में इशाया दिया गया जिसमें ताजिर बरादरी की नुमाया शख्सियत शरीक हुई। लंदन से सलीम साबरी रिपोर्ट करेंगे। मोरक्को में पाकिस्तान के एजाजी कौंसल जनरल मिर्जा इश्तियाक बेग के एजाज़ में इंटरनेशनल प्रोफेशनल कौंसिल ने ईस्ट लंदन में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन प्रोफेशनल कौंसिल सैयद अमजद अली और दीगर ओहदेदारान ने कहा वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और हर मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क की खिदमत के लिए तैयार बैठे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा उनको यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। ओवरसीज पाकिस्तानी दिलो जान से मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपने अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। कश्मीर के हवाले से आज यहाँ पे बात हुई है कि इंशाअल्लाह जब वो कराची के अंदर विज़िट करेंगे मैं मशाल मलिक साहिबा को भी कराची में बुलाऊंगा और पाकिस्तान के जो लोग होंगे वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे, ना सिर्फ डिप्लोमेट्स होंगे बल्कि प्रोफेशनल्स जो होंगे उनको भी हम वहाँ पे बुलाएंगे और इंशाअल्लाह हम उजागर करेंगे इस चीज़ को। और साथ में जैसे कि अभी ये कहा गया है कि इंशाअल्लाह कि ये प्रोफेशनल पाकिस्तान में फलाह बहबूद के कामों में भी हिस्सा लेंगे। बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में इस वक्त लेस प्रिविलेज लोगों की। मेन मकसद ये कि हमें इकट्ठा होना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने प्रोफेशनल का जो है ना कैरियर डेवलपमेंट करना है। मेन मकसद ये कि हमें चैरिटी जो डिज़र्विंग पेशेंट है उनके लिए हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, अपने प्रोफेशन को यूनाइट करना है, अपने प्रोफेशन को इंटीग्रेट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो उनका बिजनेस में वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है उससे हमें फ़ायदा मिला है। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ब्रिटेन जो है ये एक ओपन मार्केट है, चाहे फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स, हर किस्म की एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, गारमेंट्स, हर किस्म की एक्सपोर्ट्स के लिए ये ओपन मार्केट है और किसी भी किस्म की कदगन नहीं है जो कि EU की तरफ से थी, बल्कि ब्रिटेन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट की तलाश में है। उन्होंने हमें एक विज़न दिया है आज इंशाल्लाह ताला वी गोइंग टू टेक ऑल दोज एडवाइसेस ऑन बोर्ड और इंशाल्लाह ताला हमारा है प्लान है कि वी गोइंग टू गो टू कराची और इंशाल्लाह ताला वहाँ से हम अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं टुवर्ड्स कश्मीर, टुवर्ड्स हेल्पिंग एंड पीपल इन पाकिस्तान और इंशाल्लाह ताला इन सारी चीज़ों पे हम इंशाल्लाह ताला इश्तियाक भाई की हेड गाइडेंस के अंदर इंशाल्लाह वी गोइंग टू स्टार्ट। इश्तियाक बेग साहब ने हमें बहुत सारा जो है वो ब्रीफ़ किया है कि पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रोफेशनल्स के लिए। जो लोग प्रोफेशनल्स यहाँ पे हैं जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ पे आज अकाउंटेंट्स भी थे, बड़े सीनियर लॉयर्स भी थे यहाँ पे और बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी थे, तो उन्होंने ये चीज़ को समझा है कि वो किस तरह पाकिस्तान के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं और पाकिस्तान उनसे किस तरह जो है वो फ़ायदा ले सकता है। कश्मीर से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कश्मीर में आज़ादी का सूरज जल्द तलू होगा। भारत ने जिस तरह कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत मचा रखी है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। साउथ लंदन के इलाके टोटन के मकामी रेस्टोरेंट में अपनी सकाफत को जिंदा रखने के लिए बैठक के नाम से एक खूबसूरत महफिल सजाई गई। सकाफती महफिल में साबिक वफाकी वज़ीर आबिद शेर अली और मियां तारिक शफी समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में।
साउथ लंदन के इलाके टोटंग के मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए बैठक के नाम से एक तकरीब सजाई गई, जिसके मेहमानान ख़ुसूसी साबिक वफाकी वज़ीर आबिद शेर अली और मियां तारिक शफी थे। इस मौके पर निगरान सिलसिला अज़ीमिया लंदन मोहम्मद अली शाह, चेयरमैन अंजुमन गुलामान रसूल सरदार खालिद जावेद, नामवर नाथ खान सलीम सदीकी, अली नवीद कुरैशी, आफ्ताब कुरैशी, अफरान भट्ट और डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, बैठक के आगाज से कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब आने का मौका मुयस्सर आएगा और एक दूसरे के दुख दर्द सुनने का मौका भी मिलेगा। सोसाइटी हमारी पोलराइज होती जा रही है और यहाँ पर टाइम निकालना भी दुश्वार हो गया है, जो आने वाली नस्लों के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें ये ट्रांसफ़र करनी चाहिए अपनी चीज़ अपने बच्चों में कि अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने हम वतनों के साथ बैठना चाहिए, मिल बैठकर बात करनी चाहिए। खाना खाने का तो एक बहाना है, तो मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि पूरी कम्युनिटी इसी तरह यूनाइटेड हो। यहाँ पर गेट टू गेट हम हुए हैं दयारे गैर में, और ये असल में बैठक अक्कासी करती है पाकिस्तान हमारे कल्चर की। जैसे हम बड़े लोगों से चीज़ें सीखते आए हैं और यहाँ पर भी हमें सीखने का मौका मिलेगा। बैठक माशाल्लाह जो है ना गैदरिंग है एक, मतलब हमारी यहाँ पे प्रदेश के अंदर, तो ये है कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे गैदरिंग हम करें, एक दूसरे के मसालों को हल करें, सुनें, तो ये है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त है। हमें बहुत खुशी हुई है और ये बड़ी ही खुशाइन बात है कि इतने बिजी मसरूफियत के दौर में ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया है ना। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक उन्होंने निकाला है कि चले भाई बजाय इधर उधर जाने के सब गेट टुगेदर होंगे और इंशाल्लाह बैठ के अपने एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लोग मसरूफ़ हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम में आके एक दूसरे से यहाँ मिलें, बैठें, और इससे पहले कोई मौका ऐसा मैसर नहीं आया। जैसे सब लोग शादीशुदा भी हैं, बच्चे हैं, उनके कामों में आदमी इतना मसरूफ़ रहता है, तो हफ्ते में महीने में एक दफ़ा यहाँ बैठना, अपनी कुछ कहना, दूसरों की सुनना, ये बड़ा अच्छा मौका है। Togetherness, being together, coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success. इसका मेन मकसद ये है कि सारे दोस्त इकट्ठे हों, एक दूसरे के मसाइल, तकलीफ़ और हमारी कम्युनिटी को जो मसाइल दरपेश हैं उनका हल तलाश किया जाए और एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर किया जाए। नॉन पॉलिटिकल भी होगा और टिल्टेड भी नहीं होगा। मज़ाहिब के जो मुख्तलिफ उसमें जो आर्गूमेंट्स होते हैं उनको भी बचने की बात करेंगे और इनको यूनिटी का, इत्तेहाद का और सबको लेके साथ चलने की इनको कोशिश करेंगे। जिस डिनर और बैठक का इत्माम किया गया है उसका तमाम तर सेहरा हमारे अजीज़ तरीन दोस्त इमरान सरवर ख़ान साहब को जाता है कि जिनकी काविशों से ये मुमकिन हुआ कि सारे संगी साथी दोस्त आज आके जमा हुए। दियारे गैर में बैठक नामी ये महफल किसी नेमत से कम नहीं है। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से टाइम निकाल के सब दोस्तों का मिल के बैठना बहुत बड़ी नेमत है और बहुत खुश आइंद है। तकरीब के रूह रवां साहबजादा इमरान सरवर खान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैठक का मकसद जहां अपनी सकाफत को आगे लाना है, वहीं अपने मसाइल को ज़ेर बहस लाने का भी एक बहाना है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आरमाइन नामी हैकर्स ग्रुप ने फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिए हैं। साथ ही हैकर्स ने ईमेल भी शेयर करते हुए सार्फिन को दावत दी है कि अगर वो अकाउंट की सिक्योरिटी बेहतर बनाना चाहते हैं तो उनसे राब्ता करें। ट्विटर इंतजामिया ने हैकिंग की तस्दीक करते हुए बताया कि मुतासरा अकाउंट को बंद कर दिया गया है। आरमाइन हैकिंग ग्रुप दुबई में मौजूद है, जो इससे कबल ट्विटर के बानी जैक डोर्सी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के अकाउंट्स भी हैक कर चुका है। बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टीन टर्नर खराक्रम अल्पाइन स्की कप के मुकाबले देखने सवात पहुंच गए। उन्होंने वादी सवात को इंतहाई खूबसूरत करार दे दिया। सलाम अलैकुम, मैं स्वat वैली में मालम जाबा स्की रिजॉर्ट अल्पाइन स्की चैंपियनशिप्स पाकिस्तान 2020 हूँ। पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत है और मैं स्कीइंग कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। खुदा हाफ़िज़।
اب پاکستان میں ہوگی کبڈی 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 ورلڈ کپ کا میلہ اتوار کو لاہور کے پنجاب سٹیڈیم میں سجے گا۔ ایونٹ کے لیے چمچماتی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ ایونٹ میں شرکت کے لیے ٹیموں نے پاکستان میں ڈیرے ڈال لیے۔ ٹیموں کے پاکستان پہنچنے پر سپورٹس بورڈ کی جانب سے کھلاڑیوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بھارت کی ٹیم واگا بارڈر کے راستے لاہور پہنچی تو صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔ ڈرنے والی تو کوئی خاص گل ہے نہیں، اپنی ایک لینگویج آ، ایک ہی اپنی بھاشا، ایکو جے اپنے کھانے پینے نے، وہ تو ڈر تا ویسے لوگوں کو پتہ ہی ہے پیسے فلایا جاتا، کوئی ایسا کوئی ڈرنے والی گل نہیں گی۔ جو مان سنمان سانو اپنے ملک دے وچ دتا جاتا، اس تو بھی زیادہ سانو اس ملک دے وچ آ کے سانو مان سنمان جڑا وہ دتا جاتا۔ پاکستانی کبڈی ٹیم کے کپتان محمد عرفان نے کہا کہ ہیرا بٹ کی موجودگی سے ٹیم مضبوط ہو گئی، فائنل میں شکست کا تسلسل اس سال توڑ دیں گے۔ جی شفیق چشتی بھی ہے، ہیرا بٹ بھی ٹیم میں آ گیا، شامل ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بہت تگڑی ٹیم ہے، انشاءاللہ مقابلہ اچھا ہو۔ ایونٹ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب اتوار کو ہوگی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ٹیموں کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرامین محمد عتیق کے ساتھ برہان الدین، 92 نیوز لاہور۔ سعودی عرب میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول میں سپورٹس ویک اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب میں بچوں نے قومی نغموں پر پرفارمنس دی اور مارشل آرٹ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ تفصیلات دیکھیے عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے پاکستان انٹرنیشنل اسکول انگلش سیکشن میں سپورٹس ویک میں بچوں نے کرکٹ، فٹ بال سمیت دیگر گیمز میں حصہ لیا۔ رنگا رنگ اختتامی تقریب میں طلباء نے جہاں مارچ پاس کا شاندار مظاہرہ کیا، وہیں پر ٹائیکوانڈو مارشل آرٹ کے جوہر بھی دکھائے۔ قومی نغموں پر پرفارمنس نے بھی شرکا اور طلباء کو پرجوش کیے رکھا۔ پر سفارت خانہ پاکستان کے نائب سفیر ذیشان احمد اور پرنسپل محمد تنویر نے طلباء کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ غیر نصابی سرگرمیوں سے جہاں بچوں کی جسمانی نشوونما ہوتی ہے، وہیں پر ان کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا جا سکتا ہے۔ بچوں نے بھی سپورٹس ویک کو سراہا اور کہا کہ انہیں گیمز میں حصہ لے کر بہت اچھا لگا۔ پائسز میں ہم اس بات پہ بڑے کلیئر ہیں کہ بچوں کی ایک اوور آل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ہولسٹک ڈیولپمنٹ، گرومنگ آف اسٹوڈنٹس پرسنالٹی۔ اسی وجہ سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم ہم نصابی اور کھیل کی سرگرمیوں میں بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ آئی ایم حسن مہدی فرام 8D۔ یہ آج ہمارا اسپورٹس ڈے تھا اور مجھے اسپورٹس ڈے منانا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ہر سال اسپورٹس ڈے میں اٹینڈ کرتا ہوں کیونکہ اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا نام محمد مشتبہ ہے، میں گریڈ 5B میں ہوں۔ بہت مزہ آیا آج کے پروگرام میں اور میں چاہوں گا اسپورٹس ڈے ایسے ہی چلتا رہے۔ تقریب میں شریک والدین اور اساتذہ کے مابین رسہ کشی کا دلچسپ مقابلہ بھی ہوا، جسے اساتذہ نے جیت لیا۔ آخر میں طلباء کی کامیاب ٹیموں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔